بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 575 سورۃ العنکبوت کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 31 تا 35، 31 to 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلها كانوا ظالمین قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولما جاءت، اور جب آئے، رسولنا، ہمارے قاصد فرشتے، ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، انا مہلکو، بلا شبہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل هذه القریہ، اس بستی کے باشندوں کو، ان اہلہا، بلا شبہ اس کے باشندے، کانوا ظالمین، ظالم ہیں۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا، ان فیہا، بے شک اس میں تو، لوطن، لوط بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بمن، اس کو جو کوئی، فیہا، اس میں ہے، لننجین، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے لوط کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت، وہ ہوگی، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، ولما، اور جب، انجات، یہ کہ آئے، رسولنا، ہمارے قاصد، لوطن، لوط کے پاس، سیئا، تو وہ مغموم ہوئے، بہم، ان کے آنے کی وجہ سے، وضاق، اور تنگ ہوئے، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعن، ان کا سینہ تنگ ہوا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تخف، تم نہ ڈرو، ولا تحزن، اور غم نہ کھاؤ، انا، بلا شبہ ہم، منجو کا، نجات دینے والے ہیں تمہیں، واہلک، اور تمہارے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے، کانت، وہ ہوگی، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، انا، بلا شبہ ہم، منزلون، نازل کرنے والے ہیں، علی اہل هذه القریہ، اس بستی کے باشندوں پر، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما، بسبب اس کے کہ جو کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ترکنا، ہم نے چھوڑی، منہا، اس بستی میں، آیتن، ایک نشانی، بینتن، واضح، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، عقل رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئیں تو ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں، آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ ان 5 آیتوں میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ دوسری بات، ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اس شہر کو ہلاک کرنے والے۔ تیسری بات، یقیناً اس شہر کے لوگ ظالم ہیں۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر میں تو حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ پانچویں بات، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس شہر میں کون ہے۔
छठवीं बात, हम उनको और उनके घर वालों को उस अजाब से बचा लेंगे। सातवीं बात, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से होगी। आठवीं बात, जब फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन फरिश्तों को लेकर परेशान हुए और तंगदिल हुए। नवीं बात, उन फरिश्तों ने कहा कि डरो मत और गमगीन न हो। 10वीं बात, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से होगी। 11वीं बात, यकीनन हम उस शहर वालों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं। 12वीं बात, इसलिए कि ये लोग गुनहगार और नाफरमान थे। 13वीं बात, अलबत्ता हमने इस बस्ती के कुछ निशान छोड़ दिए हैं जो वादे हैं उन लोगों के लिए जो समझदार है। बुजुर्गान मोहतरम, पिछली आयत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला से की गई फरियाद का जिक्र था जो उन जालिम लोगों से निजात की दुआ कर रहे थे। इस आयत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत बयान की जा रही है कि जब अल्लाह के फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए। ये खुशखबरी क्या थी और ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास क्यों आए थे, इसका जिक्र सूरह हूद की आयत नंबर 67 से 82 तक बयान कर दिया गया है। और जिसकी तफसील कुछ ये भी है कि सबसे पहले फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उनकी ज़ौजा हज़रत सारा और उन्हें खुशखबरी देने के लिए पहुंचे कि उन्हें एक बेटा इसहाक होने वाला है। फिर इन फरिश्तों ने कहा कि हम यहाँ सदूम नामी बस्ती को जाने वाले हैं जहाँ हमें अजाब नाजिल करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से कहा कि वहाँ तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आबाद हैं, फिर वहाँ अजाब किस तरह आएगा, और अगर वहाँ अजाब नाजिल करोगे तो उसकी इज्जत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे। तो उन फरिश्तों ने कहा कि आप घबराइए मत, हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो ईमान लाए हैं उन्हें अजाब से बचा लेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों से झगड़ने लगे, उन्हें छोड़ दें, उन्हें अजाब न दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि क्या अगर वहाँ मुसलमानों के 10 घर हों तो तब भी तुम उन्हें अजाब दोगे? तो फरिश्तों ने कहा कि वहाँ 10 तो क्या 2 घर भी मुसलमानों के नहीं है। अलगज़ जब वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन फरिश्तों के पहुंचने से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि वो फरिश्ते बसूरत लड़कों की शक्ल में उनके घर आए थे और उनकी कौम की ये बुरी आदत थी कि वो लोग लड़कों से शहवत पूरी करते थे। इसलिए इन्हें तकलीफ हुई कि अब मैं अपने इन मेहमानों को उन बेहया लोगों से कैसे बचाऊं। सूरह हूद की मज़कूर आयतों में ये बात मौजूद है कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों के ताल्लुक से खौफ हुआ तो उन्होंने अपनी बेटियों को उस कौम के सामने कर दिया कि तुम्हारे सामने मेरी बेटियां हैं, तुम उनसे निकाह कर लो, मगर मेरे मेहमानों को छोड़ दो। बहरहाल जब फरिश्तों ने ये मामला देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गमज़दा हैं, फिक्रमंद हैं, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत न करें, न डरें और न ही गम खाएं। हम इंसान नहीं बल्कि हम फरिश्ते हैं। हम यहाँ उन लोगों को आपकी दुआ के सबब अजाब देने के लिए आए हैं। हम उन्हें हलाक को तबाह कर देंगे, मगर आपको और आपके घर वालों को इस अजाब से बचा लिया जाएगा। मगर ये जो आपकी बीवी है वो भी उन्हीं लोगों में से होगी जिन पर अजाब आएगा, वो भी हलाक कर दी जाएगी। सदूम नबी बस्ती पर आसमान से अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल करेंगे, क्योंकि ये लोग अल्लाह के नाफरमान थे, उसकी नाफरमानी किया करते थे। उसका बदला उन्हें अजाब की शक्ल में मिलेगा और हम उन्हें हलाक कर देंगे और उनका नाम निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उनकी बस्ती के निशानात को बाकी रखा जाएगा जो उनकी हवलनाक तबाही के मंजर को हमेशा पेश करते रहेंगे, ताकि आगे आने वाले लोग, समझदार लोग जो देखेंगे तो उससे नसीहत हासिल करेंगे और अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़े से हम सबको सबक हासिल करने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।